شاگردای نهایت نازنین و خوب خوش آمدید به درس جدید ما، درس هشتم ما. امید که درس‌های گذشته را خوب پرکتیس کرده باشین و یاد گرفته باشین. امروز بازم قرار است که یک استوری، یک داستانک بسیار خوب بخوانیم یک جای. پس بیاین که شروع کنیم. اما پیش از اینکه درس نو شروع کنیم فقط درس‌ها را بگیرین و کوشش کنید درس‌های دارن خانه پرکتیس کنید و اگر گرامر برای دو جمله جور کنید و فقط درس‌هایتون را بخوانید. ما امروز صفحه 27 درس جدید خود شروع میکنیم. A hungry fox. A hungry fox، یک روباه گشنه، یک روباه گرسنه. Objectives، اهداف. A student will learn. We should first think before taking an action. Once upon a time there was a hungry fox that was looking for something to eat. He was very hungry no matter how hard he tried. The fox could not find food. Finally, we went to the edge of the forest and searched there for food. Suddenly, he caught sight of a big tree with a hole in it. The hungry fox immediately thought that there might be food in it. And he became very happy. He jumped into the hole, and when he opened the package, food, bread, meat, and fruit in it. An old woodcutter had placed the food into the tree trunk while he cut down tree in the forest. He was going to eat for his lunch. The fox happily began to eat. After the fox had finished eating, he felt thirsty and decided to leave the trunk and drink some water from a nearby spring. However, no matter how hard to try, he could not get out of the hole. The fox had eaten so much food that he became too big to fit through the hole. The fox was very sad and upset. He told himself, I wish that I had thought a little before jumping into the hole. Yes, children, this is the result of doing something without thinking about it first. خب بر شما خانم شاگردای خوب یک بردگان بر شما میخوانم و بعد از باز ترجمه میکنم. A hungry fox. Objectives. A student will learn. We should first think before taking an action. Once upon a time, there was a hungry fox that was looking for something to eat. He was very hungry. No matter how hard he tried, the fox could not find food. Finally, he went to the edge for the forest and searched there for food. Suddenly, he caught sight of a big tree with a hole in it. The hungry fox immediately thought that there might be food in it, and he became very happy. He jumped into the hole, and when he opened the package, food, bread, meat, and fruit in it, an old woodcutter had placed the food in the tree trunk while he cut down tree in the forest. He was going to eat for his lunch. The fox happily began to eat. After the fox had finished eating, he felt thirsty and decided to leave the trunk and drink some water from a nearby spring. However, no matter how hard to try, he could not get out of the hole. The fox had eaten so much food that he became too big to fit through the hole. The fox was very sad and upset. He told himself, I wish that I had thought a little before jumped into the hole. Yes, children, this is the result of doing something without thinking about it first. خب شاگردای خوب، من بر شما این داستانی پاراگراف بر شما دوباره خواندم و آره بر شما ترجمه میکنم. امید که شما در خواندنش مشکل نداشته باشید.
A hungry fox یک روباه گرسنه. Objectives اهداف از این درس چی است؟ شما از این درس قرار است چه چیزا رو یاد بگیرید؟ A student will learn. شاگردان خواهد آموخت. We should first think before taking an action. ما باید خوب فکر کنیم درباره یک کاری که قبل از او را انجام بدیم. یعنی چیز قبل از اینکه شما تصمیم میگیرین که یک کار انجام بدین، شما باید درباره از خوب فکر کنین که کانسیکوئنس یا ریزلت از او چی خواهد بود. Once upon a time there was a fox. یک روباهی بود that was looking for something to eat. که به دنبال چیز بود که بخوره یا به دنبال غذا بود که بخوره. He was very hungry no matter how hard he tried. بسیار زیاد گرسنه بود و بسیار زیاد تلاش میکرد که یک چیز را پیدا کنه. The fox could not find food و همین روباه نتونست که غذای پیدا کنه. Finally he went to edge for the forest and searched there for food. و بالاخره به کناره ها یا به داخل فورست یا جنگل شد تا اوجا دنبال غذا باشه. Suddenly he caught sight of a big tree with a hole in it. و بالاخره یک دفعه ای دمو یک کنار درخت که سوراخ داشته دموجا او را دید و دو گیر ماند. The hungry fox immediately thought that there might be food in it. و امی عکس روبای گرسنه فکر کرد که شاید داخل از این غذا باشد. And he became very happy. و بسیار خوشحال شد. He jumped into the hole and when he opened the package, food, bread, meat and fruit in it. و داخل همو غاره که یا سوراخ که در داخل درخت بود داخل از مو خیز زد و دید که دوجا مقدار نان میوه و گوشت موجود است. An old woodcutter had placed the food in the tree trunk while he cut down tree in the forest. و همین غذا یک شخصی که همین درختار وودکتر یا درختار کت میکرد در بین زمین مانده بود تا که در جنگل میره به خاطر کت کردن درختار باز اونجا غذا بخوره. The fox happily began to eat و امی روبا بسیار خوشحال شد و شروع کرد به خوردن غذا. After the fox had finished eating بعد از اینکه امی روبا غذا را تمام کرد خوردنش he felt thirsty and decided to leave the trunk and drink some water from a nearby spring. و او بعد از اینکه غذا را تمام کرد بسیار تشنه شد و بعد از این تصمیم گرفت که همین سوراخ که در درخت رفته بود به خاطر غذا خوردنی را ترک کنه و بره در یکی از جویبارهای نزدیک یا آبشارهای نزدیک به خاطر خوردن آب. However, no matter how hard to try it, he could not get out of the hole. هرچقدر که کوشش کرد نتونست از سوراخ بیرون شود. The fox had eaten so much food that he became too big to fit through the hole. فاکس زیاد غذا خورده بود تا که بسیار زیادی بزرگ شده بود و بندیده بود به صلاحیانه که نمیتونست که از درخت بیرون شود. The fox was very sad and upset و همی فاکس رو بسیار ناراحت و عصبانی بوده. He told himself به خودش گفت I wish that I had thought a little before jumping into the hole. ای کاش قبل از اینکه من در سوراخ خیز زدم آمدم قبل از این فکر میکردم. Yes children, this is the result of doing something without thinking about it first. بله اطفال همی از نتیجه یک کار که قبل از اینکه شما فکر کنید او را انجام بدید. خب این درس ما درباره همی بود که باید شما درباره هر کاری که انجام میدین درباره او یک بار فکر کنید و هیچ کار بدون تصمیم بدون فکر انجام ندید. خب شاگردای عزیزی بود درس ما و حالا بر شما لغاتی که اسنشال یا لغاتی که بسیار مهم است و را بر شما میگم. Fox روبا. Finally بالاخره یک چیزی که در آخر انجام صورت میگیره. Finally I passed the exam. مثلا دوبار امتحان مس میکنی ادس میدی و بار بعدی امتحان میرسی یا امتحان پاس میکنی میگه finally I got the exam. لبه یک چیز تیز هم میگه اما در این پاراگراف شما لبه یا کناره ها میگه. Food غذا.
food غذا، food غذا، hungry گرسنه، hungry گرسنه، hungry گرسنه، thought نظریه، فکر، meat گوشت، meat گوشت، cutter قطع کننده، کسی که یک چیز قطع میکنه، درختار ایجاد. he's a cutterman، او یک مرد قطع کننده است، یعنی چیزا را درختار قطع میکنه. no matter اینجا یک فریز استفاده شده که no matter وقتی که ما میگیم که یک چیز کدام مشکل نیست یا کدام موضوعی نیست ما استفاده میکنیم no matter. eaten خورده شدن، eat و اینجا حالت سومش استفاده شدن، eat خوردن، eaten اینجا حالت سومش. sad خفه ناراحت، sad خفه ناراحت، upset ناراحت یا عصبانی، upset هم خفه یا ناراحت یا عصبانی. خب شاگردان عزیز این بود لغات مهم و ضروری از این پاراگراف ما که خواندیم. امید که درس شما مختم باشین. فقط شما باید کتاب اینجا بر شما یک اکتیویتی دارم در صفحه 29. My activity comprehensive skill answer the following question. سوالات زیر را گفتن جواب بدین. از پیش شما 5 سوال شده که این 5 سوال مربوط راجع به درس شما هستند که شما هر کدام سوال میخوانید و جوابش نوشته میکنید. What was the fox hungry؟ آیا گرسنه بود؟ شما نوشته میکنید. گرسنه بود؟ نبود. What was she looking for؟ همین روبا دنبال چی بود؟ What things he found to eat؟ چی چیزایی را پیدا کرد که بخوره؟ برای خوردن چی چیزا را پیدا کرد؟ شما نوشته میکنید. How much the fox ate؟ چقدر همین روبا غذا خورد؟ Was the fox happy at the end of his story؟ آیا در پایان داستان روبا خوشحال بود از این کار که کرده بود؟ شما فقط این را میخواین و جواب میدید. این کار خانگیتان باشه و بخش بعدی یا سکشن بعدی شما لغات هست که شما به لغات حداقل از یاد کنین. اگر تانستین بسیار جملات ساده نوشته کنین. چون شما صنف‌های ابتدایی است بسیار جملات ساده باشه کوتاه. شما درباره همین لغاتی که 12 لغات اسنشیال که به شما نوشته کردین شما میتونید درباره از همون جملات خودتان نوشته کنید. خب شاگردان عزیز بازم امید که شما درس مرکز کرده باشین. تا درس بعدی به خداوند مهربان میسپارم.